Hi friends, in this video we will discuss about NMR spectroscopy, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nuclear magnetic resonance involves the interaction between an oscillating magnetic field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of the hydrogen nucleus or some other type of nuclei when these are placed in the external static magnetic field. The sample absorbs electromagnetic radiations in radio wave region at different frequencies. Since absorption depends upon the type of protons or certain nuclei contained in the sample. So, NMR spectroscopy developed by E.M. Purcell, Felix Bloch. All nuclei carry a charge. In some nuclei, this charge spins on the nuclear axis. The magnetic dipole moment, that is mu, is nothing but square root of I into I plus 1 h by 2 pi, where I is the nuclear spin. It should be associated with a proton and a neutron. If I greater than 0 means NMR active, I equal to 0 is NMR inactive or non-magnet. If I greater than or equal to 1, the nuclear electric quadrupole moment, that is Q. We know magnetic dipole moment, that is mu, is directly proportional to the angular momentum I, that is mu is greater than I vector, or mu vector is nothing but or equal to Gn mu n I vector, where Gn is the nuclear G factor, mu n is the nuclear magneton. This mu n value, it is a constant value, 5.05 into 10 power minus 25 joule per Tesla. அது ஞாபகம் வச்சுங்க, ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். If nuclear spin value, that is I equal to 1 by 2 means, that is the best example of which is proton. So, NMR spectroscopy is known as PMR, that is a proton magnetic resonance spectroscopy. Now we discuss about net spin number or spin quantum number, that is I value. இங்கே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான், நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கொடுத்துருக்கோம், நியூக்ளியர் ஸ்பின் கொடுத்துருக்கோம். இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து ஈவனாக இருந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் 612, ஆக்சிஜன் 816 நம்ம இது சொல்லலாம். ஒருவேளை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து ஆடாக இருந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் வந்து ஈவன் ஆச்சுன்னா நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ வெதர் 1/2 ஆர் 3/2. ஸோ 1/2 சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1H1 ஃப்ளூரின் 919 சொல்லலாம். 3/2 வந்துச்சுன்னா போரன் அட்டாமிக் நம்பர் 5, மாஸ் நம்பர் 11 எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். இதுக்கு ஒருவேளை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஈவனாக இருந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆட் ஆச்சுன்னா நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ இங்கேயும் 1/2 இருக்கலாம், 3/2 இருக்கலாம். ஸோ கார்பன் 613க்கு நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ 1/2, அயோடின் 127 ஆச்சுன்னா அதோட நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ 3/2. அதுவே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் ரெண்டுமே ஆட் ஆச்சுன்னா நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ இட்ஸ் இன்டெக்ரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூட்ரியம், தட் இஸ் 1H2, நைட்ரஜன் 7N14, போரன் 510. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். NMR of bare nuclei. If external magnetic field is applied to nuclei, it can be splitted as follows. That is, we know Mi is the equal to plus or minus 1/2. அப்போ என்னன்னா ரெண்டாக பிரியும் போது Mi வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் ஆகும், Mi மைனஸ் ஆஃபும் பிரியும். அப்போ அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா ஈன்னு சொல்கிறோம். டெல்டா இ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ, it must be equal to Gn mu n Bz இல்லையா.
அப்போ டெல்டா இ ஹெச் நியூ ஈக்குவல்ன்றதால அப்போ நியூ ஈக்குவல் டு ஜிஎன் மியூஎன் பிஇசட் பை ஹெச்னு சொல்லலாம். We know Gn is the nuclear G factor, mu n is the nuclear magneton, and Bz is a magnetic field intensity, where H is the Planck constant. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா. இங்கே அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்குறான். டிஆர்பியில் பொறுத்தவரையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ப்ராப்ளம் வந்து புக்கில் இருந்து எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தென் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட், இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். என்ன மாதிரி பொறுத்தவரையும் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். த ஷிஃப்ட் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த NMR சிக்னல் compared with standard resulting from the shielding and de-shielding by electrons are called chemical shift. ஸோ நம்ம கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் டேட்டா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ வி நீட் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல். அப்போ NMR பொறுத்தவரையும் நம்ம எது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் TMS டெட்ராமெத்தில்சிலேன் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல். நம்ம ஏன் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கலி இனர்ட், we get high intense peak and 12 equivalent proton. So we get one signal. இதோட melting point 27 degrees Celsius. It is insoluble in aqueous solution. So chemical shift formula delta equal to B sample minus B reference, that is a TMS value, by B0 into 10 power 6 ppm, or delta equal to new frequency, new sample minus new reference by nu naught into 10 power 6 ppm. ஸோ இங்கே டிஎம்எஸ் பொறுத்தவரையும் டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து 0 நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம். ஃபார் டவு ஸ்கேல் பொறுத்தவரையும் டிஎம்எஸ் வேல்யூ வந்து 10, டெல்டா வேல்யூ வந்து 0. தேர்ஃபோர் டவு ஈக்குவல் டு 10 பவர் மைனஸ் டெல்டான்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ ஆர்கானிக் சாம்பிள்னு சொன்னால் டெட்ராமெத்தில்சிலேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸாக. ஒருவேளை அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆச்சுன்னா DSS is used as a reference material, that is sodium 2,2 dimethyl 2-silapentane 5-sulfonate act as a reference material for the aqueous sample. ஆர்கானிக்னா TMS, அக்வஸ் சொன்னால் DSS. ஒருவேளை வாட்டர் H2O D2O சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் TMS இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ். அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சால்வெண்ட்டை பொறுத்தவரையும் டியூட்டேட்டட் சால்வெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், CdCl3, சரிங்களா, டியூட்டேட்டட் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு, இது போல் காம்பவுண்டை நம்ம சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. தென் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷீல்டிங் அண்ட் டீஷீல்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். இங்கே இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே அலைன் ஆர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் ஆர் மெர்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் 2Hன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஷீல்டிங். அப்போ ஷீல்டிங்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ லோவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து, அல்லது டவுன் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம், அல்லது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. இதனுடைய டெல்டா வேல்யூ பொறுத்தவரையும் 5 to 10 இருக்கும். டீஷீல்டிங் வேல்யூ பொறுத்தவரையும் 5 to 10 இருக்கும். அதுவே இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் டு ஈச் அதர்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஷீல்டிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டீஷீல்டிங், அப்போஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது ஷீல்டிங். ஓகேங்களா. அலைன் ஆகுதுன்னு சொன்னால் டீஷீல்டிங். அப்போ இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் டு ஈச் அதர்னு சொன்னால் அது ஷீல்டிங். இங்கே ஹையர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறோம், அல்லது அப் ஃபீல்டு, இட் இஸ் அ லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரீஜியன். இதனுடைய டெல்டா வேல்யூ பொறுத்தவரையும் 0 to 5. தென் அனிசோட்ரோபிக் எஃபெக்ட். ஆல்டிஹைடிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் protons ஆர் மச் மோர் டீஷீல்டட். ஏன்னா இட் கண்டெயின் பை பாண்ட் மாலிகுல் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான் சொன்னால் டெல்டா வேல்யூ 7 to 9 ppm. அதுவே ஆல்டிஹைட் ப்ரோட்டான் சொன்னால் டெல்டா வேல்யூ வந்து 9.5 to 10 ppm. தே ஆர் ஷீல்டட். அதுவே அல்கைன் ஆச்சுன்னா டெல்டா வேல்யூ வந்து 1.5 to 3.5. இட்ஸ் அ மோர் ஷீல்டட் சொல்கிறோம் நம்ம.
இப்போ 5க்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது ஷீல்டிங், 5 to 10 சொன்னால் டீஷீல்டிங். தென் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. Electronegativity is directly proportional to the deshielding. We know fluorine is the more electronegative atom than that of chlorine, bromine and iodine. Therefore, F-contained molecule have deshielding, I-contained molecule is a shielding molecule. For example, this is a given data, TMS delta value வந்து 0 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அல்கேன் மீத்தேன் சொன்னால் 0.4, மெத்தில் அயோடைடு வேல்யூ வந்து 2.16, மெத்தில் புரோமைன் சொன்னால் 2.68, ஸோ மெத்தில் ஃப்ளூரைன் சொன்னால் 4.26. அப்போ வேல்யூ வந்து அதிகமாகுது, நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக என்னுடைய வேல்யூ வந்து டெல்டா வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? தென் வான் டெர் வால்ஸ் டீஷீல்டிங். இன் ஓவர் crowded molecule it is possible that some protons may be occupying sterically hindered position. Clearly, electron cloud of bulky group, that is hindering group, will tend to repel the electrons cloud surrounding the protons. Thus, each protons will be deshielded and will resonate at slightly higher value of delta than the expected in the absence of this effect. Next one is hydrogen bonding. The hydrogen bonded protons being attached to highly electronegative atom will have smaller electron density around it. Being less shielded, the field felt by such a proton will be more and hence resonance will occur downfield. The next one is presence of substituent on aromatic system. ஸோ பென்சீன் ரிங்கை பொறுத்தவரையும் அட்டாச் ஆகிருக்கா, எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கா இல்லை வித்ராயிங் குரூப்பாக பொறுத்துக்கும் போது அதை சொல்ல போகிறோம். நம்ம ஒரு வேளை எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஷீல்டட். அதுவே எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா பென்சீன் ரிங்கில் இந்த மாலிகுல் இஸ் டீஷீல்டட். அதுலேயும் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் பேரா பொசிஷன் அண்ட் மெட்டா பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் presence of charge. Negative charge molecule shielded and positive charge molecule is deshielded. For example, cyclopentane anion, the delta value is 5.45 is shielding area, and cyclobenzene cation is 9.17 is more shielded, and benzene molecule 7.25 is less shielding and deshielding value. So these are some character factors affect the chemical shift. Then now we discuss about the signals. So in the first compound பொறுத்தவரையும் we get two signals. CH பொறுத்தவரையும் நமக்கு we get quadrat கிடைக்கும், 3 மெத்திலும் we get doublet. அப்போ 2 signal possible. செகண்ட் மாலிகுல் 2 சிக்னல். ஸோ மெத்தில் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைடு இருக்கிற மெத்தில் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, சேம் என்வரான்மெண்ட்டு. அப்போ மெத்தில் பொறுத்தவரையும் ட்ரிப்ளெட்டு, மெத்திலின் புரோட்டான் சொன்னால் குவாட்ரட். அப்போ 2 சிக்னல் பாசிபிள். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஐசோப்ரோபைல் புரோமைடு. அப்போ இங்கே மெத்தில் டப்ளெட், ஏன்னா பக்கத்தில் சிஹெச் இருக்குது, டப்ளெட். சிஹெச்சை பொறுத்தவரையும் ரெண்டு பக்கமும் மெத்தில் இருக்குது, அப்போ இட்ஸ் அ மல்டிப்ளெட் கிடைக்கும். அப்போ வி கெட் அ 2 சிக்னல். ஃபோர்த்து காம்பவுண்ட் வி கெட் 3 சிக்னல். ஸோ மெத்தில் புரோட்டான் பக்கத்தில் CO இருக்குது, அப்போ இது சிங்லெட்டு. CH2 பொறுத்தவரையும் பக்கத்தில் மெத்தில் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடில் வந்து CO இருக்குது, அப்போ வி கெட் குவாட்ரட். ரைட் சைடில் இருக்கிற மெத்தில் பொறுத்தவரையும் மெத்திலின் இருக்குது, அப்போ அதை பொறுத்தது வி கெட் ட்ரிப்ளெட்டாக கிடைக்கும். தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் N ப்ரோபைல் புரோமைடு. இல்லை மெத்தில் பொறுத்தவரையும் பக்கத்தில் மெத்தின் இருக்கிறதால அது ட்ரிப்ளெட்டாக ஆகும். CH2 பொறுத்தவரையும் லெஃப்ட்டில் வந்து மெத்தில், ரைட் சைடில் மெத்தில் இருக்குது, அப்போ வி கெட் மல்டிப்ளெட். CH2 பிஆர் பக்கத்தில் CH2 வந்து பார்த்திங்கன்னா வி கெட் ட்ரிப்ளெட். therefore we get 3 signals. ஸோ சிக்ஸ்த்து காம்பவுண்ட் மெத்தில் பக்கத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதால இட்ஸ் அ சிங்லெட். ஸோ பென்சீனில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரெண்டு பொசிஷனுமே ஒரு என்வரான்மெண்ட்டு,
ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. அப்போ ஏன்றது ஒரு சிக்னல், பின்றது ஒரு சிக்னல், சின்றது ஒரு சிக்னல். ஸோ வி கெட் 3 signals. 7th one is 1,4-dichlorobenzene. ஸோ வி கெட் ஒன்லி ஒன் சிக்னல், எல்லாமே சேம் என்வரான்மெண்ட் தான். அண்ட் 8th one மெத்தில், லெஃப்ட்டில் இருக்கிற மெத்தில் பற்றி வரலையும் பக்கத்தில் COO குரூப் இருக்குது, அப்போ இட்டு சிங்லெட். பி பார்ட்டில் இருக்கிற மெத்திலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி கெட் ட்ரிப்ளெட். சி பார்ட்டில் இருக்கிற மெத்திலின் வந்து மல்டிப்ளெட். டி பார்ட்டில் இருக்கிற மெத்தில் வந்து வி கெட் ட்ரிப்ளெட். therefore we get 4 signals. And 9th one லெஃப்ட்டில் இருக்கிற ஆல்டிகைடு பொறுத்தவரையும் அது சிங்லெட் கிடைக்கும். தென் CH2 triplet and multiplet, and last one is a triplet. Therefore we get 4 signals. So 10th compound 3-methyl சேர்ந்து ஒரு சிக்னல், சிங்லெட். NH2 வந்து again ஒரு சிங்லெட். So we get 2 signals. 11th CH2. ஸோ டாப்பில் வந்து ஒரு ஏரியா இருக்குது, டவுனில் இருக்குது, ரெண்டுமே சேம் தான். அப்போ CH2 பொறுத்தவரையும் சிங்லெட், ஏன்னா பக்கத்தில் COO குரூப் இருக்குது. தென் CH2 பொறுத்தவரையும் பக்கத்தில் CH இருக்கிறதுல அது குவாட்ரட்டு. CH3 பொறுத்தவரையும் பக்கத்தில் CH2 இருக்குது, therefore triplet. டோட்டலாக 3 signals. தென் 12th எக்ஸாம்பிள் எத்தில் பென்சின். ஸோ பென்சின் டோட்டலாக ஒரு சிக்னல். மெத்திலின் பொறுத்தவரையும் குவாட்ரட்டு, மெத்தில் பொறுத்தவரையும் ட்ரிப்ளெட்டு. டோட்டலாக 3 signals. Then 13 we get 4 signals. ஸோ 14 மாலிகுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ CO பக்கத்தில் இருக்க மெத்திலின் வந்து ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். அடுத்த மெத்திலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா we get multiplet, therefore 2 signals. Then 15th compound cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane எதுவாக இருந்தாலும் we get only 1 signal. Then 16th அஸ்டால்டிகைட். இதில் மெத்தில் ஒரு சிக்னல், அஸ்டால்டிகைட் குரூப் வந்து another signal. So we get 2 signals. Then 17th காம்பவுண்ட். இது 19 பேஜில் கேட்டால் ஒரு கொஷின்ஸ். இங்கே மெத்தில் ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். CHCl இருக்கக்கூடிய CH வந்து ஒரு சிக்னல். CH2Cl ஒவ்வொரு ஹெச்சும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது. அப்போ இங்கே 2 சிக்னல் கிடைக்கும். CHCl ஒரு சிக்னல். இங்கே சிஎல்லுக்கும் ஹெச்சுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும், அடின் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து டோட்டலாக வந்து 4 signals கிடைக்கும். தென் 18th மாலிகுல் we get 5 signals. 19th காம்பவுண்ட் பொறுத்தவரையும் இங்கே ஏன்றது ஒரு சிக்னல், சேம் என்வரான்மெண்ட்டு. பின்றது டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது, ஆக்சிஜன் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அப்போ இது இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட். ஸோ we get 2 signals. And last one is trans butene பொறுத்தவரையும் we get 2 signals. ஸோ NMR பொறுத்தவரையும் இட்ஸ் அ ப்ராட் ஏரியா. ஓகேங்களா, நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஸ்பின் கப்ளிங் சொன்னோம், ஸ்பின் டீகப்ளிங், ஜெமினல் விசினல் கப்ளிங், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் சொல்லலை. சரிங்களா, இதில் நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியல. ஏன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லாத விஷயத்த நீங்கள் வந்து புக்கில் கோத்ரூ பண்ணுங்கள், நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வந்து எக்ஸாமில் சம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து C39 நம்பர் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.